नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस यौलसम पारा इब्तिदाई आयतुन दी। ये सूरत ता सूरत यूनुस हुई ज़कचे पदे सूरत पा आखिर की द यूनुस अलैहिस्सलाम वाक़िआ बयाने दा सूरत में की सूरत थी द हिजरत ना उड़ान दे नाज़िल शवी दी। मक्की सूरतन की अमूमन पता की सरदरे किस्म मज़ामीन ज़िक्र की यो अक़ीदा द तौहीद ज़िक्र की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन द ज़ात और द सिफ़तन पे लिहाज सर यो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुनिया बांधे बादशाही और तसर्रुफ चली। अल्लाह रब्बुल आलमीन द तमाम निज़ाम मुदब्बिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन द तमाम निज़ाम खालिक और बादशाह ने फ़ज़ात की और वसिफ़तुन की अल्लाह पाक सर हिस्सों शरीक निश्त। तो अक़ीदा द तौहीद और सराद हर किस्म शिरक तरदीद अल्लाह पाक बने सूरत की बयान की। वेम मज़ामीन पर मक्की सूरतुन की रिसालत ज़िक्र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च दकौल पैगम्बरान आखिरतैन नबी दी दागीद रिसालत और द पैगम्बरे दलाइल व बयान शी और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िम्मेदारी व बयान शी कि नबी अलैहिस्सलाम बने कान खल्क़ ता द जन्नत खुशखबरे वर्के और नबी अलैहिस्सलाम ब बदानो और काफिरानो खल्क़ ता द जहन्नम ना यर वर्के। मक़सूद दी यरिन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन द ताबेदारे दावत हुई कि खलक अल्लाह द अज़ाबुन न यरीगी ईमान रौड़ी और जन्नत वाला जोश दावत नबी अलैहिस्सलाम ज़िम्मेदारी भी तो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द रिसालत दलाइल और दावी ज़िम्मेदारी व बयान या चिकम खलक द नबी अलैहिस्सलाम पैगम्बरी और रिसालत न मनी दाग खल्क तरदीद बहुशी प दलाइल सरा कि दा खलक नाबूयनी दा बातिल दी कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अल्लाह नबी न मनी। द्रीम मजमून ब पदी मक्की सूरत की अक़ीदात आखिरत बयान द मर्ग न बाद वो जिंदगी ची यौ द क़ब्र दा और बल द क़यामत दा दा द्वार जिंदगी देत आखिरत अक़ीदा वेलिशी तो द मुसलमान प अक़ाइदों की यौ बुनियादी अक़ीदत आखिरत दा अगब हम पदी सूरत की प तफसील सर बयान चूँकि प मक्का मुकर्रमा की और प मक्की ज़िंदगी की द नबी अलैहिस्सलाम वासिता द मक्की द काफिरान सर और प मक्का की अग काफिरान वसीदल जहुई द दुनिया द जुन्न इलावा बल जुन्न मन अगवी भी को जुन्न खुबज़दायो दे द दुनिया द मर्ग नबाद इसम निश्ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मक्की सूरतुन की दग खल्क़ द दी गलत अक़ीदी तरदीद बार बार ज़िक्र कई कि वरदा खबर अस्तासो गलत दा द दुनिया दा जुन्द तैयारे दे उस दी सवाब और सज़ा दा आखिरत की मिलावी। आखिरत शुरू की द मरगना और दागी द पार इंतहा निश्त शुरू ये इंसान द वफ़ात नौश कि वफ़ात शु पदबाद आखिरत शुरू द आखिरत अवलनी मंजिल क़ब्र दी और दागी न बाद में मंजिल द क़यामत तशकीले न शुरू शी दागी द पार इंतहा निश्त। तो बदी सूरत के वहुम दादरी मज़ामीन तफसील
تفصیل سره بیان شي یو عقیده د توحید ورسره رد شرک ویم عقیده د رسالت ورسره تردید د منکرین رسالت او دریم نمبر عقیده د اخرت او ورسره د منکرین اخرت داغي عذابنا او داغي تردید په الله په دلایل سره بیان دا سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره لسم سورت د دین وړاندې په قرآن کې 9 سورتونه بیان شو لسم سورت په ترتیب د قرآن سره دا سورت یونس د نازلېدو په لحاظ سره دا سورت یو 50 نمبر نازل د دین وړاندې سورتونه 50 نازل شوي او یو 50 نمبر سورت دا سورت یونس په دې سورت کې یولس رکوعات یوصل 9 آیاتونه یولس رکوعات یوصل 9 آیاتونه باندې دا سورت مشتمل د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او تعلق او مناسبت سره د مخکې سورت پسې دی راغلی د دې د هغې سره څه مناسبت یو مناسبت د دې سورت د هغې مخکې سورت سره دا دی چې د مخکې سورت په آخره کې د نبي علیه السلام فریضه د رسالت بیان شو او د دې سورت په ابتدا کې د نبی علیه السلام فریضه د رسالت بیانېږي یا د مخکې سورت په آخره کې د نبی علیه السلام فریضه د رسالت بیان شو او د دې سورې یونس په آخره کې به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه د رسالت بیانې او یا د مخکې سورت په شروع کې صداقت د قرآن کریم بیان شو او د دې سورت په شروع کې هم صداقت د قرآن کریم بیانې یا د مخکې سورت په شروع کې د مشرکانو کافرانو دنیاوي سزا بیان شو او د دې صورت په شروع کې د مشرکانو کافرانو د آخرت سزا بیانېږي نو د مخکې صورت سره ربط او تعلق شته ځکه د رب العالمین کلام او د الله پاک د هر خبرې د بلې خبرې سره خاص تعلق وي ځکه الله رب العالمین صفت قرآن کریم کلام نو د الله پاک خبرې دا بے ربط او بے تعلق نی لکه په دنیا کې په یو مجلس کې یو سړی یو خبرو کې نو که ورپسې د هغې نه بدله خبرو کې خلک وایي څه ګډې وډې اوس د سات مخکې کومه خبره شروع کړې وه اوس دې پکې بله شروع کړه رب العالمین خو د تمام دنیا او د آخرت بادشاه دی نو د هغه خبرې به څنګه ګډې وډې کېږي دا رب العالمین خبرې دا خو د تمام دنیا د خلکو د خبرو نه ښایسته مزېدارې دي نو د الله پاک مخکې خبرې او د دې خبرې منځ کې تعلق شته یو شان خبرې دي داسې نه چې بې جوړه خبرې دي چې مخکې یو شان دی اوس بل شان نه مخکې هم د نبي علیه السلام ذمهداري وه او په دې صورت کې هم د نبي علیه السلام ذمهداري بیانېږي نو یو بل سره ربط او مناسبت واضح دا سورت یونس دی د سورې یونس نه وړاندې په سورت البقره کې او په سورې آل عمران شروع د سورت د حروف مقطعات نه په الف لام میم سره شروع سورې بقره شروع الف لام میم د سورې آل عمران شروع هم په الف لام میم سره دا غي نه بعد د سورتونو شروع په حروف مقطعات باندې نه ده شوي لکه مثال د سورۃ النساء نه ده شوي د سورۃ المائده نه ده شوي د سورۃ الانعام نه ده شوي د سورۃ الاعراف شوي د په الف لام میم صاد سره دا غي نه بعد سورې انفال او سورې توبه دا غي په شروع کې مقطعات نشته د دې سورۃ په شروع کې حروف مقطعاتنا الف لام را فدی حروف مقطعات سرا اللہ پاک تمام عالم انسانیت توی جستاس علم ناقص دی الف بانا قرآن جوڑ دی
نو باغی تاسو نور پیږي او چې کله پکې راشي چې الف لام را نو په دې ځای بیا تاسو نه پیږي دا داسې خبره ده چې په دې د الله نه علاوه هېڅوک نه پیږي په دنیا کې څوک هم د الله د علم برابر نشته لکه الف باندې ټولې خبرې جوړې قرآن د الف با حروف تهجی نه جوړ دي نو سړی په نورو ځایونو باندې پیږي او چې کله پکې حروف مقطعات راشي نو په دې ځای کې هر قسم عالم لا جواب شي او هغه وایي زه په دې ځای باندې نه پوهېږم لکه یو سړی پوهېږي الحمد نو معنی ورځي او که وایي الف لام میم نو بعض دی وایي په دې ځای الله پوهېږي زه نه پوهېږم انسانان د رب العالمین په خبرو باندې نه پوهېږي نو په دې ځای کې انسان وایي الف لام را الله پیږي په دې خبره باندې د دې کلمې په معنا باندې دا د مسلمانانو عقیده ده چې د رب العالمین عمره علم هیڅ چا سره نشته بندگانو ته دومره علم ورکړی دی لکه خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي دې مرغۍ چې د سیند نه په مخوکې کې څومره اوبه راواغېستې د ټول مخلوق علم د الله د علم مطابق داسې د مخوکې اوبه دا د بندگانو علم او کته پاتې شوی سمندر دا د الله علم ومن او تاسو ناپوهه انسان ناقص او کمزوري د رب العالمین د علم په مقابل کې دې مکمل به علم نو د دې وجه الله پاک چې کله داسې کلمه ذکر کی الف لام را نو تمام مفسرین په دې ځای کې وایي الله اعلم بمراده د دې په معنا او په مقصد باندې صرف الله پیږي انسان ته وایي چې ته په دې ځای باندې نه پیږي نو چې نه پیږي نو ځان ته به عاجز او کمزوري وي نو تکبر به نه کوي ځکه چې نه پیږي کوم څوک وایي زه پیږم نو رب العالمین پیږي د هغه صفت تکبر انسان نه پیږي د ده صفت عاجزي پکار الله دې موږ او تاسو کې عاجزي پیدا کړي د سورت اولنی آیت د قرآن کریم صداقت دې نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پیږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا د قرآن کریم آیاتنا دی الکتاب د کتاب الحکیم چې کتاب ډېر مضبوط او محکم کتاب دی استاد سوړان چې دا کوم کتاب شروع دی دا د یو مضبوط او د محکم کتاب آیاتونه دي دا څه د چې په دې کې بس غلطي وي دي کې غلطي هیڅ قسم نشته واخ دعوانا الحمدلله